بڑا دن ہے, بڑی خبریں آ رہی. پرائز جو پہلا آیا آج وہ اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے, جب جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین بھٹی ایک سیٹ ہے ان کی نیشنل اسمبلی میں, لیکن ظاہر اس میں ایک ووٹ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, وہ چھوڑ گئے. ذرا اب شروع تو اسی سے کرتے ہیں نا, یہیں سے تجزیہ کا آغاز کرتے ہیں. کاشم عباسی صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, یہ اس خبر کو آپ نے کیسے دیکھا, یہ کیا ہوا اچانک؟ دیکھیں, آئی تھنک یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا حکومت کے لیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا تعلق بلوچستان سے. صحیح ہے. تو بلوچستان میں باپ پارٹی بھی ہے, شاہزین بھٹی صاحب بھی ہیں. ماریا کا سوال بڑا ایپٹ تھا جو انہوں نے پوچھا فواد چودھری صاحب کے, اس کو آپ ریڈ کیسے کریں. ظاہر ہر ایک انسان ہر چیز کھل کے تھوڑی بولی جاتی ہے, اشاروں پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کس جگہ کھڑا ہے. سو میرے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو پریشانی ہونی چاہیے شاہزین بھٹی صاحب کو چھوڑنے کی. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ 2-3 چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں مزید اس میں بعد میں جاؤں گا. ایک تو شاہزین بھٹی صاحب کا ایک کامنٹ, انہوں نے کہا ساؤتھ پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں بالکل ترقی نہیں ہوئی. بلاول صاحب ساتھ کھڑے تھے. وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے جس نے بلوچستان میں ترقی نہیں کی, اس پارٹی میں جا رہے ہیں جس میں جو اپنے صوبے میں ترقی نہیں کر سکی بقول بھٹی صاحب کے. دوسرا, ایک ہماری ہیڈ لائن چل رہی ہے, جلیل شرک پوری صاحب نے تحریک انصاف کی حمایت اور عمران خان کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ, اگر میری انڈرسٹینڈنگ میں آج بھی ایم پی ہیں, یہ کون سا ایک اصول ہے کہ آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے جانے والا تو لوٹا ہے, لیکن آپ دوسروں کی پارٹی سے آپ کی پارٹی میں آنے والا ہیڈ لائن میں چل تو رہا ہے ہماری, لیکن وہ لوٹا نہیں ہے. اصولی طور پہ تو تحریک انصاف کو کہنا چاہیے کہ آپ بھی ریزائن کریں, الیکشن لڑیں, پھر ہماری پارٹی میں, ورنہ خاموش رہیں. اگر آپ نے اگلا الیکشن ہماری پارٹی سے لڑنا ہے تو ٹکٹ مانگ لیں ہماری پارٹی سے, لیکن خاموشی سے گھر بیٹھیں. لیکن یہ کھل کے اعلان کرنے اور اس پر طریقے نہ کہنا, میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے ہماری سیاست کا, کہ آنے والا وہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو. دوسرا, فواد چودھری صاحب کا میں بھی ہیڈ لائن میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ کو 5 سال پورا کرنے دیا گیا. تو عمران خان صاحب تو دھرنے کے دوران اس مینڈیٹ کے خلاف ہی پہلے سال کے بعد آئے تھے. سو یہ نہیں کہ بڑے آرام سے کوئی ساری جماعتوں نے فیصلہ کیا کیونکہ مینڈیٹ مل گیا ہے اس لیے حکومت پوری ہونے دیں. پوری کوشش کی حکومت گرانے کی, وہ حکومت گری نہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ حکومت اپنی ٹرم پوری کر گئی, لیکن کوشش پہلے دھرنے کے بعد تو یہی تھی کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کر جاؤں گا. کمزور ضرور ہوئی کاشف حکومت, دیکھیں کمزور ہوئی, بیک فٹ پہ گئی, پھر غلطیاں بھی انہوں نے کی جب اس طرح کا پریشر آ جاتا ہے سڑکوں کے اوپر. ارشد صاحب, کیونکہ بار بار وہ فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ ارشد صاحب کو پتا ہے, بھائی ان کو پتا ہے ساری باتیں, چلیں جتنی آپ بتا نہیں سکتے وہ نہ بتائیں. لیکن دیکھیں, میں آپ سے ماریا ویسے اگری نہیں کرتا, حکومت مضبوط ہوئی تھی, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے جلسے بھی کمزور ہو گئے تھے. لیکن پنجاب میں کاشف بہت سارے کام, حکومت مزید مضبوط ہوتی ہے. پنجاب کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام جس تیزی سے ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وائبرنٹ اپوزیشن کی وجہ, وہاں پہ خود پی ایم ایل این والے مانتے ہیں بات, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ان کو ایٹ دیٹ ٹون رکھا. لیکن حکومت کمزور ہونے میں اور کسی اپوزیشن کے خوف سے کام کرنے میں فرق ہے. حکومت کمزور نہیں ہوتی, میرے نزدیک پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ اس حوالے سے ان پہ بڑھ گیا تھا, ڈیلیورنس کا بھی. جی ارشد صاحب, آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں جو میں نے بلوچستان سے ہونے والی مانی خیز تبدیلی کے بارے میں فواد صاحب سے پوچھا, جس کو انہوں نے بالکل برش انڈر دی کارپٹ کر دیا فار انڈرسٹینڈیبل ریزنس. اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں, شاہزین صاحب سے شروع ہونے والی یہ تبدیلی باپ تک جا سکتی ہے. باپ کا کیا, میں باپ پارٹی کی بات کر رہا ہوں ظاہر ہے. لیکن وسیم, پاکستان میں اگر بڑی تبدیلیاں ہونی ہوتی ہیں تو اکثر اس کا آغاز بلوچستان سے ہی ہوتا ہے. اور آپ نے رائٹلی باپ پارٹی کا بھی ذکر کیا, جس طرح سے جوڑ توڑ ہوتا ہے سارا, اور پہلی ہوا جو چلتی ہے بلوچستان. مثال دے دیں, میاں صاحب کی جب حکومت تھی تو جب اصل میں شروع ہوئی تھی وہ بلوچستان سے شروع ہوئی, اور وہاں پہ چیزیں چلتی کس طرح سے ہیں وہ ہم سب کو کافی اچھی طرح سے اندازہ بھی ہے. ایک بات جو چل رہی ہے اور بہت ساری کہ جناب یہ دیکھیں لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, حکومت کہتی ہے جی پیسوں کا لین دین بھی ہو رہا ہے. حکومت کے پاس کافی سارے وسائل ہوتے ہیں, سیکرٹ فنڈز کافی سارے ہوتے ہیں. ابھی تک یہ اطلاع نہیں آئی, اور وزیر اعظم اگر چاہیں تو 15, 20, 25, 30 ارب روپیہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے میں بھی یہ بائنگ اینڈ سیلنگ میں شامل ہو جاؤں. لیکن ابھی تک ہمیں یہ اطلاعات نہیں آئی کہ عمران خان صاحب اس ڈگر پہ چلنے کے لیے تیار ہوئے. ووٹوں کا جو لین دین ہو رہا ہے اس میں اگر چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے, لیکن وہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. اور یہی میرے خیال سے وہ ڈسٹنکشن ڈرا ہو رہی ہے کہ جناب کون کس سائڈ پہ کھڑا ہے. اور جب اس کو وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف فریم کرتی ہے کہ جناب یہ حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں آگے پاکستان کے جو ڈیفائننگ فیوچر ہوگا کہ جناب ہمیں کس طرح کے سیاستدان قبول ہیں, کس طرح کی سیاست ہمیں قبول ہے.
کس کا کیا رول ہے اور پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت سے لوگوں کو عیا بھی ہے، وزیر اعظم کو بھی شاید اس کا علم ہے، اور شعر پھر وہی ہے، میرے خلاف فلک بوس سازشوں کا دھواں تمہارے گھر سے اٹھا ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے گھر سے اٹھا ہے تو کوئی بات نہیں. اور اس شعر میں نے کاشدن کو پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کی اپنی تشریح بالکل کرنی نہیں ہے اس شعر کی تشریح. لیکن آپ کے خیال میں ارشد بھائی واپس آ جائیں گے؟ بھٹی ہم نے جب آپ نے ٹرانسمیشن شروع کی تھی تو اس وقت ہم نے ناظرین کو میرا خیال بتا دیا تھا کہ یہ لائکلیہڈ ہے کہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے، لیکن اب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم بھی انگیج کریں گے، تو دیکھتے ہیں. صابر بھائی کیا وہ فریم میں پہلے نظر نہیں آ رہے تھے. صابر بھائی آپ بتائیں واپس آ جائیں گے؟ فواد چودھری صاحب کہہ گئے کہ وہ مسئلہ کوئی نہیں، کل واپس آ جائیں گے، یو ٹرن لے لیں گے. میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب بہت تھوڑا سا حقیقت سے تھوڑا سا دور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسد عمر صاحب سے بھی پتہ کیا تھا، معلوم کیا تھا کہ میدان میں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس بہت بڑی قوت ہے، لیکن معاملہ ہے ایوان میں ہونا ہے کہ ایوان میں تعداد کس کی ہے. 172 نمبر ہیں، اور 172 نمبر اس وقت لیے جائیں تو 155 ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے نمبر خالص، اور اس کے بعد اوپر کے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ووٹ ہیں، متحدہ قومی موومنٹ 7 ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف 5 ہے، شیخ رشید صاحب کا 1 ووٹ ہے، بھوتانی صاحب کا 1 ووٹ ہے، شاہ زین بگٹی صاحب کا 1 ووٹ ہے، جی ڈی اے 3 ووٹ ہیں. اب تک صرف جی ڈی اے واحد اتحاد ہے جو کہ حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور وہ کوئی ڈاما ڈول نظر نہیں آتا، اور وہ کہہ چکا ہے کہ جی ہارے جیتے ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ تجزیہ بھی دیتے نا، دیکھیں جو لوگ یہ تجزیہ اخذ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی کہیں جائے گا تو کوئی اس کو کہے گا تو ہی وہ جائے گا، یا تو بھائی جی ڈی اے کی بھی تو شناخت یہی ہے نا، وہ بھی تو فیصلے لیتے ہیں کہیں سے. تو اگر واقعی وہی معاملہ ہوتا تو پھر جی ڈی اے کو اتنا ڈٹ کے ساتھ کھڑا ہے. یار ان کی انٹرنل پالیٹکس بھی ہے نا. آپ کو ایک بات ابھی بھی میں بتا سکتا ہوں بڑے کلیئرلی کہ اگر اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی اور وہ کسی سائڈ پہ ہوتی تو اب تک تو کھیل پھر کلیئر ہو جانا چاہیے تھا. اور ارشد صاحب بھی جانتے ہیں بہت ساری چیزیں، ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے، ورنہ تو وہ ایک اشارہ کافی ہے، اور اشارے کے بعد پریس کانفرنس 1 یا 10 پریس کانفرنسیں ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں ہو رہی، اور پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں صابر صاحب سے ایک سوال میں کر سکتا ہوں؟ کر لیں اپنی ذمہ داری بالکل کریں، یا رہن دوں؟ نہیں آنے دیں، اپنی ذمہ داری پہ کر لیں. اور یہ بھی دیکھ لیں بیچ میں ارشد بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ کریں بسم اللہ کریں. نہیں میں آج بالکل خاموش ہوں، میں آج صرف شعر و شاعری پہ. بڑی مہربانی، آج آپ دیوان لے آئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کا نو کانفیڈنس ہے یہ ایسے ہی ہو گیا، اس میں کسی کا کوئی اشارہ شامل نہیں. میرے خلاف فلک بوس سازشوں کا دھواں تمہارے گھر سے اٹھا ہے تو کوئی بات نہیں. تو بھائی یہ آپ اگر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان، اس شعر میں ارشد بھائی شاعر نے این آر او دیا ہے سازش کرنے والے کو کہ تمہارے گھر سے اٹھایا تو کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں آپ اس میں. جی صاحب ایگزیکٹلی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نا. پیار محبت اتنا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا بس وہ کیا آپ کا پسندیدہ شعر جو ہے وہ جہاں بھی گیا کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. ایک یہی بات اور آگے ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے گی. یہ وسیم کا پسندیدہ شعر ہے یہ، اور اس کو موجودہ حالات میں لوٹانا پڑا جائے. جس کو بھی ہر جائی کے ساتھ وسیم کی تو اور بھی وجوہات ہے نا یہ شعر فیوریٹ ہونے کی، استعمال بہت کرتا ہے. میں پروین صاحب کو بڑا کسی کو بھی نہیں چھوڑا، لائک کرتا ہوں. ہرجائیوں کو کسی نہیں چھوڑا. میں یہ کہتا ہوں، 1 منٹ ذرا کاشف صاحب کی بات کا جواب. وہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر کسی اشارے کے ہوا ہے. نہیں، میں سوال ہے، آپ نے اسٹیٹمنٹ نہیں، سوال وہی آپ نے اس کو سوال بنا دیا ہے، سوالیہ نشان لگا دیا جرنلسٹک اپروچ کے ساتھ. تو پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف، کیا ان کا ہاؤس ان آرڈر ہے؟ کیا وہاں سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا جواز نہیں دیا کہ یہ نوبت آتی؟ اور کیا انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں جو اس وقت چارج شیٹ ہے اتحادیوں کی بھی اور ان ارکان کی بھی، کیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت تو موجود ہے، جواز تو موجود ہے. اگر اس کو گورننس بہتر کرنے کے لیے کیا جاتا اور اس میں یہ پکڑ دھکڑ کے علاوہ زیادہ کوشش کی جاتی پولیٹیکلی آگے بڑھنے کی، تو وہ زیادہ اچھا تھا، بجائے اس کے کہ آپ
وہ کہتے ہیں کہ شہر گھر طلب کرے تم سے علاج تیرگی صاحب اختیار ہو اندر کر دیا کرو. وہ سارے کے سارے اب جتنے بھی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے جیل سے واپس آئے ہیں. خواہ وہ حکمراں اتحاد میں شامل تھے, خواہ وہ پارٹی کے اندر کے لوگ تھے. تو جب یہ سارے جیلوں سے ہو آئے اور اب ان کے پاس موقع آ گیا ہے, اب ایک ایسا وقت آیا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کو یکجا کر دیا ہے. ادھر سے پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی, پیپلز پارٹی تتر بتر ہو گئی تھی. کیا اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ بالکل نہیں اٹھایا. کہ جی اپوزیشن تقسیم ہو گئی ہے, سارے فنا ہو گئے ہیں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں, اس سے بھی کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. تو اگر ہمارے ساتھ بی اے پی کے پارلیمانی لیڈر جی باپ پارٹی کے طارق مگزی صاحب موجود ہے. بہت شکریہ مگزی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی اس وقت یہ ہمارے پاس جو تازہ ترین خبر ہے یہ شاہزین بگٹی کے حوالے سے ہے. انہوں نے حکومتی اتحاد سے استعفیٰ دے دیا. پہلے تو اس پہ کامنٹ کر دیجئے, پھر سوال پوچھیں گے, اس پہ رد عمل دے دیں. میں نے بھی جی ابھی آپ کے پروگرام پہ ہی دیکھا ہے, میں قدرتی یہی واچ کر رہا تھا کیونکہ میں کمپیئر کر رہا ہوں اے آر وائی کو اور جیو کو, آپ لوگوں کی کیا لڑائی چل رہی ہے دونوں کی, تو میں وہ بھی ذرا کمپیئر کر رہا ہوں. آپ کا الگ ہی چل رہا ہے. اچھا آپ کمپیریزن کر کے رسپانس میں بھی آپ لوگ بھی سب کا ہم کمپیئر کر رہے ہیں باپ پارٹی اور شاہزین نہیں تو کمپیریزن میں پھر کیا اس کا رسپانس پہ کوئی اثر انداز ہوگا اس کمپیریزن کا کہ آپ کا اپنا میں ضرور آؤں گا ایک دن, دونوں کو کٹھے بٹھاؤں گا, خالد مقصد دونوں کو کٹھے بٹھاؤں گا, جیو کو جرگا کریں گے, جیو کا اور اے آر وائی والوں کا جرگا کریں گے انشاءاللہ. خالد مقصد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کس سے متاثر ہوئے ہیں اب تک, تاکہ اس میں آپ کی لیننگ کا اندازہ متاثر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, میرا جو اصول ہے نا کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ سارے انسان وی آئی پی ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, تو سارے انسان عزت والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بہت کمزور ہیں اور پھر مسلمان ہونا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا شرف ہے ایمان کے ساتھ. تو یہ تو انسان ہونا ہی بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے. بس ہم نے اپنے کو سنبھالنا ہے, ہم کیسے بات کرتے ہیں, ہمارے الفاظ کیا ہیں, ہمارے اخلاقیات کیا ہیں, یہ سب سے میٹر کرتے ہیں. سر ابھی ارادے کیا ہیں یہ تو بتائیں. کیا اچانک کسی دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس طرح بلاول صاحب کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ پریس کانفرنس کریں اور ایسا کوئی اعلان کریں, ایسا ممکن ہے؟ آپ کو اس وقت کون سی نشریات دل کو لبھا رہی ہیں, جیو کی یا اے آر وائی کی؟ سر دیکھیں ابھی تو میں اس پہ اٹک گیا تھا, جیو کو دھکے شکے ملے ہیں وہاں پہ, اپنا پی ٹی آئی والوں نے بڑے دھکے شکے دیے ہیں, ان کی بےزتی کی ہے جیو والوں کی. تو آج کے تو بازی وہ لے گئے آپ سے, آج کی بازی لے گئے وہ. یعنی کہ دھکے کھانا جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بازی. سر آپ نے ادھر دیکھا دھکے لگ رہے ہیں, آپ اے آر وائی پہ آگے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھکے نہیں کھانا چاہتے ہیں. کبھی دھکے کھانے میں مزہ ہے, کبھی دھکوں سے بچنے میں مزہ ہے, یہ وقت کی بات ہوتی ہے. اور مقصد صاحب آپ وزیر اعظم سے بھی جو ان کی خواہش ہوتی ثالثی کرنے کی, اس سے بھی بڑے متاثر ہے, ثالث کا کردار بھی آپ کو بڑا پسند ہے. دیکھیں جی وہ کیا ہوتا ہے فیصلوں میں کہ ایک حد ہوتی ہے فیصلوں کی نا, جب وہ لائن گزر جاتی ہے تو پھر فریقین کو لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو فریقین کو لانے کا ٹائم گزر گیا. اچھا تو سر ویسے اب بات جا کے ٹھہری ہے لڑائی. مجھے خالی دکھ یہ ہے کہ یہ جو لڑائی باہر لے گئے ہیں, یہ آج سارے اسلام آباد میں لوگوں کو تکلیف, اور یہ ہم الائز کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر ہم فیصلہ کر دیتے تو عمران خان بھی آرام سے بیٹھ جاتے, وہ بھی آرام سے بیٹھ جاتے. آپ کریں نا فیصلہ, آپ خود الائیں, آپ کہنا الائز سے ریکویسٹ بسم اللہ کریں سر. میں ابھی اس کا بھی جواب دیتا ہوں, اس کا بھی جواب دیتا ہوں, آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ نمبر گیم ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ لڑائی کوئی میدان کی نہیں, نمبر گیم. اپنے نمبر کو میں اہمیت سے بنا کے پھر جاؤں نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں, باقی پارٹیاں رہ جائیں. 3.5 سال سمجھو اپوزیشن میں گزارے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ, باقی 1.5 سال اگر رہتا ہے وہ بھی اپوزیشن میں گزارے, تو ہلکے کے لیے کوئی کام ہی نہ کریں. مطلب اتنی تو بے وقوفی ہم بھی نہیں کریں گے نا, کیونکہ ابھی ہم بھی بڑوں سے سیکھیں, تھوڑا ہم بھی سوچ کے پھونک کے بڑے احتیاط سے قدم اٹھا رہے ہیں. آج کی تاریخ میں آپ کا دل کس طرف زیادہ مائل ہے؟ اگر ادھر اپوزیشن اور ادھر پی ٹی آئی ہے تو آپ کدھر کھڑے ہونا اسکیل آف 1 to 10؟ سچ بتا دوں؟ ہاں سچ بتائیں پلیز. جو مجھے پی ٹی آئی کے سے جو دور کیا ہے نا, وہ ان کے الفاظ نے, ان کے رویے نے دور کر دیا. آنیسٹلی میں بتاؤں, وہ جو سندھ ہاؤس والوں کو جو الفاظ کہے وہ الفاظ, جو بھی آپ نے سمجھا, خان صاحب نے جو الفاظ کا چناؤ کیا, اتنے بڑے لیڈر,
जहाँ मतलब अगर ऑपोजिशन भी करिए बुरी बात है, पर जहाँ जो वो एक हमारे रमेश कुमार के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये कोई एक माइनॉरिटी वाले के साथ रवैया था। कितना दूर कर दिया आपको? क्या आप बहुत दूर हो गए हैं या कभी वापस कुर्बत बढ़ सकती है? ये दूरी को जरा डिफाइन कीजिए, कितना दूर हैं आप इस वक्त? देखिए, दूर क्या, दिल में तो रंजिश आ गई है, पर अब सियासत में दूरी नजदीकी का अंदाज फर्क होता है। रिश्तों में मियाँ बीवी की दूरी और होती है, रिश्तेदारों की दूरी और होती है नजदीकी, और सियासत की दूरी नजदीकी बड़ी फ्लेक्सिबल और बड़ी टेढ़ी होती है, आप समझ रहे हैं। तो सर अभी रेड लाइंस क्रॉस नहीं हुई ना, जैसे आप कह रहे हैं कभी हो जाती, मेरे अंदाजे में आज देखें रेड लाइंस क्रॉस, मैं समझता हूं कि फाइनल आ गए। आप अभी, मैं समझता हूं, मेरा अंदाजा ये है कि जहां खान साहब ने डरा दिया कि पता नहीं कौन सा पत्ता है, इसलिए सारे डर गए कि पता नहीं क्या तबाही आ जाएगी मुल्क में। भाई जलसे से क्या तबाही आनी है, यहाँ पे गिनती होनी है। वो फवाद भाई ने बता दिया, फवाद साहब ने कहा ये इतनी बड़ी तादाद में जो आवाम आएगी ना, यही सरप्राइज है, यही तुरप का पत्ता है, यही ट्रम्प कार्ड है, वो उन्होंने बता दिया है। सर अच्छा, आवाम के आने से मतलब जो है वो असेंबली का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, बस वो ये तो इसका मतलब असेंबली का ये सिस्टम जो है, इसमें आपकी आमद अभी मुश्किल ही है गवर्नमेंट की तरफ, चूंकि आपको दूर कर दिया उनके सख्त अल्फाज ने। नहीं, आप क्या सुनना चाहते हैं? आज आप लोगों का दिल क्या कहता है? आप भी आज जरा बताओ। मेरा दिल ये कहता है कि आपने दिल की बात बता दें। 5 डिफरेंट दिल बैठे हैं डॉक्टर साहब, ये बता दें खालिद भाई। डॉक्टर साहब, इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इस वक्त हैं 5 MNAs, और इस वक्त प्रोग्राम में भी 5 लोग ही बैठे हैं, तो सबका मुख्तलिफ ज़ेन है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो रंजिशें आई हैं, ये जो रंजिशें आई हुई हैं, कोई बड़े बुजुर्ग दरमियान में आ गए और वो आके कहें कि कोई बात नहीं, हो जाती है, कोई गलत जुबान भी इस्तेमाल हो जाती है, चले माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, बस पहले जैसे रह रहे थे उसी तरह रहना शुरू कर दें, तो इसका भी तो इम्कान है कि नहीं? आप मैं अर्ज करूं भाई आपको, देखें बड़े बुजुर्गों को घसीट घसीट के ला ला के तंग हो गए थे, अब अगर वो न्यूट्रल हो गए या साइड पे हो गए तो क्यों घसीट के लाए वापस, छोड़ दें उनको अपने काम पे। एक मिनट, बुजुर्गों को अपने काम पे छोड़ दें। हम अभी एक शुरुआत मिली है थोड़ी सी, चाहे वो पूरी नहीं है, अधूरी है, मगर एक शुरुआत मिली है, चलने दें, छोड़ दें हम, क्योंकि हमें अपनी सोच और बसीरत को इस्तेमाल करना है। रही बात आपकी, मैं दूसरा आपके ज़हन के लिए आसान कर दूं कि देखें इस वक्त लड़ाई है नंबर गेम की है, बाकी चीजों को छोड़ दें। इस नंबर गेम में आपका पलड़ा किसकी तरफ है ये बताएं ना। आपको भी बताता हूँ, अभी बताता हूँ भाई, मैंने स्टोर से जो कराची एयरपोर्ट पे ना, वहां से जाके अपना सेंट भी 2 खरीदे हैं, अपना ऊद वाले, बड़े मजेदार थे। थैंक यू सर, आप तो ब्रांडिंग भी फरमा रहे हैं लाइव में, बहुत शुक्रिया। अब तो आप सवाल जरा अब आप जो भी फैसला करें मैं आपके साथ हूँ। सवाल आपको मैं जवाब दे देता हूँ, आपके साथ है, वसीम का वोट भी आपके साथ है, अब मेरा वोट आपके साथ है। जवाब अभी मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। जी बताएं। देखें, हमने अपने नंबर को पूरा करना है, हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब हम ऐलान करेंगे तो हमारा नंबर पूरा हो, जिसमें काफ भी है। जाहिर हमारी पहचान अपनी है, मगर हमारी कोऑर्डिनेशन बड़ी चल रही है। अभी आपसे आपका नंबर आता था, आपका कॉल बार बार आ रही थी, तो मेरी गुफ्तगू चल रही थी अपने अलायंस के साथ ही, इसी पे हम डिस्कशन कर रहे थे। हम अपना नंबर पूरा करेंगे। देखें जी, नंबर आपको चाहिए, नंबर पूरा करेंगे, नंबर जैसे पूरा हो जाएगा, कंफर्म ऐलान हो जाएगा। किन एलाइज के साथ राब्ते में हैं आप इस वक्त? इस वक्त काफ के साथ भी हैं और अपना MQM के साथ भी हैं। ठीक है, तो ये नंबर आप हुकूमत के हक में पूरा कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ पूरा कर रहे हैं? क्या नंबर पूरा हो जाएगा तो फिर हम अपना बॉल करेंगे पूरा फर्स्ट, फिर वो पैकेज डील हो जाएगी सारे नंबरों की एक साथ। ऐसा सिक्सर अपना बॉल मारेंगे ना, बोल्ड आउट करेंगे इंशाल्लाह। किससे सर, किससे? ये भी तो मतलब किसको बोल्ड आउट करना है? आप ये देखें ना, हम ये थोड़ा मजा थोड़ा रहे, अब इतने दिन मजा लिए तो कुछ दिन और भी थोड़ा जरा परेशानी रहे। हुकूमत कब तक? अच्छा, ये कब तक? 4 बजे तक आपका, कल 4 बजे तक आपको हो जाए ना, ये अपना ये प्रोसेस हो जाए इंशाल्लाह। सारे इत्यादि साथ फैसला करेंगे कल 4 अल्लाह इंशाल्लाह आपको ऐसी खबरें देंगे कि आपके न्यूज ही न्यूज होगा। एक मासूमाना सवाल है, गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि आपका जो दिल दुखी हो गया उनके सख्त अल्फाज और आप दूर चले गए, वो वापस आ जाए? ऐसा क्या करे ये बता दें। इजाजत दे या वक्त गुजर गया? एक सवाल, वो कह रहे हैं कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूज देंगे, उस न्यूज पे जश्न कौन मना रहा होगा, जियो या यार भाई? सर एक मैं आपको बताऊं, 4 बजे सेशन शुरू होगा, ठीक है? टेबल हो जाए, टेबल के प्रोसेस को हमने देखना है, उसको भी मैं सीख रहा हूँ कि प्रोसेस में क्या होना है, क्या वो भी अपना हिकमत अमली में तैयार कर रहा हूँ, वो भी अलायंस के साथ भी बैठेंगे उसके बाद, क्योंकि ये भी बड़ा क्रूशल है जो आज टेबल होना है ना मोशन,
تو وہ بھی بڑا اہم ہے. آپ لوگ تو جانتے ہیں, آپ تو ہمارے سے زیادہ سیاستدان ہیں, آئین کو بھی جانتے ہیں, وہ کل کا دن بھی بڑا اہم ہے. کل کے دن بھی نمبر کی موجودگی اپنا ہاؤس میں بڑا افیکٹ کرے گی. بخشی صاحب, قربت کی کتنے امکانات ہیں؟ کیا قربت کے امکانات ہیں؟ نہیں, آپ لوگ یہ باتیں پہلے جب دعوت کھانا شانا آپ لوگ کھلائیں گے, اس کے بعد ایسی باتیں بتاؤں. ایسے خبر نہیں دے رہے, نہیں بتاتا جی, ایسے نہیں بتاتا یہ باتیں. سینٹ بھی خرید لیے آپ نے وسیم کے, جواب بھی نہیں دے رہے. وہ تو خرید رہا ہوں نا, جب گفٹ ملے تو بعد میں بھی تو خرید رہا ہوں. وہ سینٹ لگا کے کس طرف جانا ہے, جیو یا ایئر بھائی؟ آپ نے کہاں جانا ہے خوشبو لگا کے بتائیں. دونوں میرے بھائی ہیں, آپ لوگ دونوں میرے بھائی ہیں, پتہ ہے, دونوں کو میں ملانا چاہتا ہوں, اور آپ بن جائیں آپس میں, بس اچھا ہو جائے گا. چلے جی, بہت شکریہ. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ کر لیں, تو اس کے بعد ہم بھی کوئی فیصلہ کر لیں گے. تھینک یو سر. خالد مقصی صاحب, مزیدار گفتگو رہی. اب آپ لوگ بتا دیں اسلام آباد والے کہ آپ نے خالد مقصی صاحب کی اس گفتگو سے کیا اخذ کیا ہے, یہ بتا دیں اسلام آباد والے پلیز. میرے خیال کاشف سے آغاز. جی کاشف. دیکھیں, وہ میں نے صابر صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا, اس میں انہوں نے یہ انکار نہیں کیا اس سوال کے جواب کا. نہیں, میں نے انکار کیا. نہ, آپ نے بالکل انکار نہیں کیا. انہیں صرف یہ کہا تھا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا جواز پاکستان تحریک انصاف نے فراہم کیا ہے. آپ اگر اجازت دیں تو میں ایڈ کر دوں. اس کے آپ کی سوالوں کی طرف آتے ہیں. صابر شاکر نے ایک خبر دی تھی, کوٹ لکھپت جیل میں ایمبولینس سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. جنوری میں کوکاف کا اپوزیشن لیڈر گولف کورس کے ہول نمبر 15 سے نکلا. آپ صرف ان کے ویلاگ اور وہ اٹھا کے دیکھیں, جو چارٹ شیٹ انہوں نے بتائی ہے صابر بھائی نے, وہ ساری کی ساری چارٹ شیٹ نہیں ہے, وہ سارے پلس پوائنٹس ہیں جس پہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کیپٹلائز کریں. یہ وہ جنرلائز قسم کی ایک چارٹ شیٹ ہے. جب آپ اس میں اسپیسیفکس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار اچھا 2013 سے 18 تک اتنی چیزوں کا موازنہ کریں, اور 2008 سے اور 2013 تک, تو آپ کو ایک ویزیبل ڈفرنس اس میں وسیم باقاعدہ طور پہ نظر آتا ہے. صابر بھائی کی تصدیق سے اتفاق کرتے ہیں کہ بھائی یہ آرگینک ہے, یہ کوئی ایسے انجینئر نہیں ہے بھائی. میں بالکل صابر صاحب نے جو کہہ دیا اس سے ایگری کر کے, میں نے اسلام آباد میں رہنا ہے, ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے, میں بیورو میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا, کیسی باتیں کر رہے ہیں وسیم آپ. اچھا, یہ تو اب آپ پتہ نہیں, اب آپ جواب یہ تو پھر کاشف سے پوچھ لیتے ہیں نا, کیونکہ وہ بھی اس سوال کا جواب ڈفرینٹ انٹرپریٹ کیا کاشف نے, مطلب ان کی پرسپشن ڈفرینٹ تھی. نہیں, میں انٹرپریٹیشن پہ کاشف کے ساتھ ہوئی, اس میں کاشف نے بالکل جواب پہ صابر کے ساتھ صاحب جس طرح سے بات کرتے ہیں نا, اس کو سمجھنے کے لیے نیکسٹ لیول پہ جانا پڑتا ہے. صابر صاحب کے ساتھ ارشد صاحب بھی نیوٹرل ہو گئے, مبارک ہو آپ کو. مجھے اس وقت ارشد شریف خالد مقصی لگے. لیکن بتائیں نا, باپ پارٹی کا کیا موڈ لگا آپ لوگوں کو, یہ جو آپ نے بات سنی اس سے؟ میں اس کا دیکھیں, جو آج شاہزین بگٹی نے کہا, جی جی جی, انہوں نے کہا جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے, یہی بات ابھی خالد مقصی صاحب کہہ کے گئے, جس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے. دیکھیں, پچھلے 3-4-5 دنوں سے فرسٹ لیڈی عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں, وہ ہر پریس کانفرنس اور ہر جلسے کی تقریر کا تقریباً حصہ ہے. جب ان کے گھروں کی خواتین کی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں خواتین کے اوپر تنقید مت کیا کریں, خاص کر وہ تو کہتے ہیں خواتین پر ہی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اے پولیٹیکل خواتین. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے جنرلی جو عورتوں کے بارے میں بات کی, آپ نے پتہ نہیں وہ کلپ دیکھا مولانا صاحب کا کہ نہیں دیکھا, وہ جس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ دیکھیں, اس لوگوں کو اب ریزن چاہیے, کچھ ریزن دینا ہے. مقصی صاحب نے بھی ایک ریزن دینا ہے, بگٹی صاحب نے بھی ایک ریزن دینا ہے. یہ اتنا بڑا ریزن اگر نہیں ہے, آپ کو رہنا ہوگا تو آپ نہیں ہے, یہ پہلے 3 سال سے ہو رہا ہے, یہ ابھی نہیں شروع ہوا. یہ اسکرپٹ کے مطابق سارے ریزننگ آ رہی ہیں. آپ کو ان میں سملیرٹی نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی اسکرپٹ ہے اور وہی چارٹ شیٹ ہے جو کہ ریپیٹ ہو رہی ہے. میں نے بالکل نہیں کہا. نہیں, کیوں؟ ڈرامے کی اسکرپٹ ہوتی ہے, فلم کی اسکرپٹ ہوتی ہے, وہ سارے ایکٹرز کو جاتی ہے, اور وہ سارے پھر ڈائلاگ اس کے مطابق ہی آتے ہیں. ممکن ہے یہ ڈراموں اور فلموں. چلے آپ طے کر لیں, آپس میں ہم بریک پہ جاتے ہیں, آپ لوگ یہ آپ طے کر لیں, آپ واپس آ کے پوچھیں گے کہ کیا اگریمنٹ تھا, کہیں نیوٹرل تو نہیں دوبارہ ارشد صاحب ہو گئے اس پورے معاملے میں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ اور سارے آپس میں طے نہیں کر سکے تو ہم کیسے طے کر لیں؟ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. تحریک عدم اعتماد سے پہلے آج کا جو بڑا پاور شو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس حوالے سے آپ کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہو, خبروں سے بھرپور دن بھی ہے, بھرپور. اور خبر ہمیں پچھلے بریک میں جو ہمارے گیسٹ دے کے گئے ہیں
जो मक्सी साहब, उन्होंने ऑलमोस्ट क्लियरली कह भी दिया, नहीं भी कहा, लेकिन हुकूमत की बदज़बानी से हम हुकूमत से दूर हो गए। हाँ, उन्होंने कहा कि, और ये भी बात कही कि ऑपोजिशन से वापस हुकूमत जो है, ऑपोजिशन में थे तो हमने भी अपनी सियासी देखने मामलात, फिर वो इतनी बड़ी बात जो और कह के गए कि तमाम इत्तेहादियों के साथ राब्ते में तो वो जो वोट पूरे करने हैं उनका जिम्मा जो है इस वक्त उन्होंने उठा लिया कि वोट पूरे करेंगे, वो किसके हक में जाएंगे, हुकूमत के, ऑपोजिशन के। आई थिंक इस पे भी बहुत खबर ये भी निकलती है ना, अगर निकालना है तो, कि इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि इत्तेहादियों ने जो भी फैसला करना है मिल के करना है, मिल के करना है। मैं काफ से ही बात कर रहा हूँ, एमक्यू से ही बात कर रहा हूँ, यानी मिल के एक तरफ जाना है सारे इत्तेहादियों। और जो अल्फाज का चुनाव है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपने इस्लामाबाद के जो हमारे पास मेहमान है उन्हीं के पास चलते हैं वापस, बिकॉज ऑब्वियसली शाहजेन बुगटी अकेले तो कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल पाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वो पूरा एक क्लस्टर होगा, जो एक क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इत्तेहादी। काशिफ, आपसे आगाज करते हैं। ये बीएपी का जो आज की टोन थी, अल्फाज का चुनाव था, दूरियां हो गई, ये ऑलमोस्ट वो बड़े वाज़े अल्फाज में कह गए हैं आपके। आप खालिद मक्सी साहब की बात कर रहे हैं, शाहजेन बुगटी साहब की बात कर रहे हैं? उनकी बात से आपको क्या आखिर नहीं? मक्सी साहब बाप पार्टी 5 सीटें हैं, काफ जितनी 5 सीटें उनके पास सर। नहीं जी, उनके पास 5 सीटें इनकी। मसला ये कि जो भी फैसला इत्तेहादी करेंगे, लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि इत्तेहादी अभी जो बुगटी साहब ने बात की, इससे पहले आपको याद होगा जब इंटरव्यू दिया था चौधरी परवेज इलाही साहब ने, जी, उन्होंने कहा सब इत्तेहादियों का झुकाव ऑपोजिशन की जानिब। और यही बात वो आज इस बात को फिर कर गए हैं कि हमारा जो झुकाव है, हाँ जी, वो उसको इंडोर्स किया इन्होंने कि हमारा झुकाव ऑपोजिशन की जानिब है। बड़े खुल के ये बात कर रहे हैं। देखें, नेगोशिएशंस बहुत ज्यादा हो गई। अमूमन वो कहते हैं ना हमारी पंजाबी में, कटा कटी निकलना तो अभी तक फैसला हो चुका होता है। हुकूमत से इतने मुज़ाकरात के बावजूद अगर हुकूमत इनको कन्विंस नहीं कर पाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और कल का इतना बड़ा दिन सामने खड़ा हो गया, उन्होंने जो दूसरी बात की कि कल खबरें होंगी और नंबर्स चाहिए होंगे अदम एतमाद के लिए। क्या वो ये इशारा देकर गए खालिद मक्सी साहब कि अदम एतमाद की जब तहरीक पेश होगी तो क्या इत्तेहादी उस तहरीक के हक में खड़े होंगे? ये मेरी तो ट्रांसलेशन इसकी यही है कि वो जो कल 4 बजे के इजलास की बात कर रहे हैं, जब तहरीक अदम एतमाद इजलास में आएगी, तो मेरा ख्याल है कि 17 इत्तेहादी आपको इस गुफ्तगू को सुन के मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि वो उस तहरीके अदम एतमाद के हक में इस असेंबली में खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि हुकूमत इस मुज़ाकरात में पीछे खड़ी नजर आ रही है। जो ऑपोजिशन इत्तेहाद है वो इन इत्तेहादियों के साथ कम से कम डिस्कशंस की हद तक, मुझे इस कॉन्वर्सेशन से, मैं फिर कहूंगा, हम अब ज़ाहिर है ये तज्जिए अखज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली अभी तक के हालात के बेसिस पे हम अखज़ कर रहे हैं, और मुझे इनकी गुफ्तगू सुन के ये लगा है कि थोड़ा सा लेट हो गई है हुकूमत भी। अर्शद साहब, क्या पूरा जोर लगाया तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने? पूरा जोर, क्या वो कुछ डिफरेंट कर सकते थे, पॉलिटिकली मुख्तलिफ तरीके से एंगेज कर सकते, लेकिन या वजूहात ही कोई और हैं? भाई अब ये बात कहना कि जुबान ठीक नहीं है, ऑब्वियसली उस पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत लोगों के। तो आपको पता जी, देखें मेरी बात से, मैं तो इस बात पे, ये जुबान की ठीक नहीं है। देखें, जुबान किस मुल्क में ठीक है? हर जिसको मौका मिलता है वो रगड़ जाता है, जिसका दिल करता है। ये खाली आपकी पोजीशनिंग पर है कि आपकी पोजीशन क्या है। अगर आप की लीनिंग एज इंडिविजुअल, एज अच्छा काशिफ, आपको हमें रोकना होगा, हमें जरा जाने लाइव फीड की तरफ। खुरम दस्तगीर साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं, वो आपको सुनाना चाहते हैं। दजला के नहीं हुआ, यहाँ साहिवाल में आंखों के सामने पूरे खानदानों को गोलियों से भून दिया गया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। थोड़ी यहां से दूर गुजरपुरा बाईपास के ऊपर एक खातून के साथ ज्यादती हुई, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि कहा गया कि वो खातून वहां क्या कर रही थी। कोयटा में हमारे हजारा भाई, दर्जनों की तादाद में उनको दहशतगर्दों ने भून दिया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये जो अमर बिल मारूफ के नारे हैं, ये उनको अच्छे लगते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी से जंग की हो। अमर बिल मारूफ के नारे उनको अच्छे लगते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लोड शेडिंग के अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाए हों। अमर बिल मारूफ के नारे तो उन्हें अच्छे लगते हैं जिन्होंने जख्म ज़दा कराची को पुरअमन किया हो। तो गुजरावाला भी
आज इस महंगाई मुकाओ मार्च में हमेशा की तरह अपना एक अजीम हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा, अपने हिस्सा डालेगा। और आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह जिस तरह 2011 में जब एक फकीर मिदाल जलसा किया हमने मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, फिर 2017 में मुझे क्यों निकाला का जो मार्च था उसमें गुजरांवाला ने अपना एक अजीम हिस्सा डाला। और अभी ज्यादा महीने नहीं हुए कि 2020 में जो पीडीएम का पहला और तारीखी जलसा गुजरांवाला ने किया, इंशाअल्लाह आज फिर वो तमाम मेरे गुजरांवाला के भाई और बहनें जो आपके तवज्जुह से मुझे देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सड़क पर होंगे, अपने कायदीन का इस्तकबाल करेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि मेरी दवाई किसने चोरी की, मेरा आटा किसने चोरी किया, मेरी चीनी किसने चोरी की, मेरा घी किसने चोरी किया जो आज 500 रुपए किलो मिल रहा है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल किसने चोरी किया, मेरे मुल्क का कश्मीर किसने बेचा, मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी पर सौदेबाजी किसने की। ये तमाम सुलगते हुए सवाल जिनका जवाब इस फाशिस्ट हुक्मरान के पास नहीं है, ये सवाल हम पूछेंगे। ये सवाल हम पूछेंगे कि इजहारे राय की आजादी पर मीडिया की आजादी का गला किसने घूंटा है। और हम आज गुजरांवाला में एहतजाज करके ये साबित करेंगे कि ये मुल्क जमहूरी है, ये मुल्क इस रहने वाले 22 करोड़ जमहूर का है। और ये जो फाशिज्म की काली स्याह रात 4 साल से इस मुल्क पर काबिज है, वो अनकरीब खत्म होने वाली है। चंद दिनों की बात रह गई है और इस फाशिस्ट स्याह काली रात जिसका नाम इमरान खान है, उसके इख्तिताम में आज गुजरांवाला शहर और उसके बाद गुजरांवाला जिला और इस डिवीजन के बाकी जिले अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सब रात उसकी भरपूर कवरेज करेंगे। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। आप खुर्रम भाई, आपकी हम यहाँ पर मौजूदगी का फायदा लेंगे। आज शाहजेन बुख्ती ने ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी तो विकटें ले रही है, नून लीग कहाँ पर नजर आती है? आप कोर कमेटी में हर जगह आप मौजूद हैं, क्या नून लीग भी किसी की विकटें उड़ाने के दर पे है? और सेकंड ये बताइए, क्या काफ लीग जो साबिक मुस्लिम लीग नून से ही अलहदा हुई थी, वो आप लोगों के साथ दोबारा शामिल हो रहे हैं? कोई खुशखबरी, कोई ऐसा ऐलान? या जी, अल्लाह ताला के खास करम से इस तमाम ये जो अदम एतमाद का अमल है, इसका आगाज एक विकेट गिराने से नहीं, मुस्लिम लीग नून पूरी क्रिकेट टीम बमा एक्स्ट्रा पहले गिराकर मैदान में आई है। तो उसमें अल्लाह ताला के करम से कोई आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये कल जब ये करारदाद अदम एतमाद की कौमी असम्बली में पेश हो जाएगी और ठीक 1 हफ्ते बाद इस फाशिस्ट और स्याहकार हुक्मरान और हुकूमत का सूरज गरूब होगा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ से हमारी जो गुफ्तगू है वो जारी है। हमारी उनको यही हमेशा से एक इस्तदा रही है कि वो तारीख के दुरुस्त धारे की तरफ आएं और पाकिस्तान में तारीख का दुरुस्त धारा हमेशा जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी की तरफ बहता है। तो काफ लीग से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो भी उस दुरुस्त धारे की तरफ आएं और इस जमहूरी अमल में पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करने में अपना हिस्सा डालें। साल से देखा है, गुजरांवाला बड़ा वाइब्रेंट शहर है, यहाँ के लोग बड़े वाइब्रेंट हैं। आप ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बैनर टांगने के अलावा कोई काम नहीं किया। हमने वो जोश व जज्बा अब तक गुजरांवाला में देखा नहीं है। जी, आप देखेंगे गुजरांवाला चूंकि अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान के पहले 5 बड़े शहरों में से एक है। यहाँ के जो काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि जब आप उनको ये खबर देंगे कि कायदीन सड़क पर आ गए हैं, तो आप देखेंगे कि चंद मिनटों में पूरा शहर सड़क पर होगा। थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी।
मेहरबानी मेहरबानी। इमरान खान कहते हैं उनके पास ट्रम्प कार्ड है और आज वो एक जलसा कर रहे हैं जिसमें वो कौम को खुशखबरी देंगे। जी, इमरान खान के पास अमेरिका के सदर, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के अलावा और कोई ट्रंप कार्ड नहीं। गखर मंडी का जिक्र किया जी जी, आपने गखर मंडी, आपके रास्ते में आप गखर मंडी भी आनी है और पीडीएम के जलसे का भी जिक्र किया है। उसी गखर मंडी के एक रहायशी का मियां नवाज शरीफ ने नाम लिया था पीडीएम के पहले जलसे में। क्या मरियम नवाज वो नाम लेगी या ये तो नहीं है कि अब डील हो चुकी है? जी, अल्लाह ताला करम है कि पिछले 4 साल से जिस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत और गैर जमहूरी इदारों की मुदाखलत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून, उसके कायदीन ने ना सिर्फ तकरीरें की हैं बल्कि साला साल ये अल्लाह का करम है कि वो एक शख्स जिसने 20 महीने इस जमहूरी जदोजहद की सजा काटी और अदालत को लिखना पड़ा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, हमजा शहबाज आपसे चंद कदम पर मौजूद हैं। वो खातून जिसे बार बार हुकूमत ने पहले 2019 में फिर 20 में कई महीने 1-1.5 साल उसको जेल में रखा और अदालत को लिखना पड़ा कि उनके खिलाफ सबूत का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा यहां मौजूद हैं। तो मुस्लिम लीग नून की जमहूरी जदोजहद तो अब पाकिस्तान की जिंदा तारीख का हिस्सा बन चुकी है और इस पर हम कायम हैं। जी, मुज़ाकरा जारी है लेकिन उस पर कोई हतमी गुफ्तगू नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच। खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दोबारा काफ लीग को उन्होंने खड़े खड़े दोबारा अपना फैसले जल्द करने के बारे में दावत दे दी, बल्कि अपनी ही तरफ उन्होंने उनको कहा कि आप अपना सपोर्ट जो है उसको अनाउंस कर दीजिए। सो ये खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले ऑब्वियसली जिस इशू पे हम बात कर रहे थे वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी की इम्पोर्टेंस और वो कितना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, उस हवाले से कर रहे थे। अर्शद साहब, ऑब्वियसली ये जो भी होगा ये क्लस्टर के तौर पे फैसला होगा। आज के शाहज़ैन बुगटी के इस ऐलान के बाद क्या बाकियों के लिए ये फैसला हम ये कहें कि आसान हो गया है या मजीद क्लैरिटी आ गई है, या कंफ्यूजन नहीं, रिस्ट्रेंट अभी भी हो गए? मेरे ख्याल ये वो तमाम टैक्टिक्स हैं जिसके ज़रिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि जनाब या तो आप अर्ली इलेक्शंस का कोई ऐलान करें या कि आप खुद ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले आप हुकूमत छोड़ दें। और जिस तरह तारिक मक्सी साहब बात कर रहे थे कि कल हम देखेंगे कि जी क्या करना है, हमने क्या अप्रोच हमने अपनानी है और प्रोसीजर्स इस हवाले से देख रहे हैं। तो जब मोशन मूव होगा तो क्या उस वक्त इत्तेहादियों की प्रेजेंस चाहिए या जबकि फाइनल वोट काउंट होना है उस वक्त प्रेजेंस चाहिए? तो वो मेरे ख्याल से अभी इत्तेहादी जो उन्होंने कहा कि फैसला कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है। और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा एक डेडलाइन दे दी है कि जब असेंबली का सेशन 4 बजे शुरू होगा तो उससे पहले हुकूमत ने जो भी बातचीत करनी है, जो भी मुज़ाकरात करने हैं, एक तरह से एक और डेडलाइन दी है कि तब तक उन सारी चीज़ों को फाइनल कर लें। जी तो ये अरशद साहब आप ही पहले इस पे कमेंट करते हैं, फिर साबिर साहब और काशिफ साहब पे जाते हैं कि यानी जाहिर है जलसे का आइडिया पीटीआई का यही होगा ना कि अपना स्ट्रेंथ शो करें ताकि फिर लोगों के मूड बदलें। लोगों से मुराद उनके अपने मुनर्रिफ अराकीन भी हैं, काफ लीग भी और शायद कोई और भी हो, पता नहीं मुझे। तो ये तो एक तरफ जलसा हो रहा है और अच्छा जलसा हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो शाहज़ैन जा रहे हैं, बाप पार्टी वाले भी। तो फिर क्या, तो ये जलसे से अचीव नहीं कर पा रहे क्या, या इट इज टू अर्ली टू से दिस? इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, जलसे से जो चीज़ अचीव कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो एक मुबैना चार्जशीट बनाई गई थी जिसमें कुछ हकीकतें भी है, लेकिन जब आप पिछली हुकूमतों से मुवाजना करते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ये तो वो वाले गवर्नेंस के इशू हैं जिसको कि आपने पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना है। लेकिन जब आप आके ये वाली चीज़ें देखते हैं कि जलसे से हासिल क्या हुआ, जो एक चीज़ थी, जो एक कहा जा रहा था जनरली
ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी अरशद साहब हमारे साथ अमीनुल हक साहब है एमक्यूएम के, जरा एमक्यूएम का भी अभी एक और इत्तेहादी, जरा उनकी राय ले लें, फिर उसके बाद आपसे दोबारा इस पर राय लेंगे। बहुत शुक्रिया अमीन साहब ज्वाइन करने के लिए। ये अभी अब थोड़ी देर पहले हमारे साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो मक्सी साहब थे, पार्लिमानी लीडर वो थे, और उन्होंने कहा कि वो आप लोगों के साथ राब्ते में है और वो फैसला होगा तो मोर और लेस ऐसा होगा कि जिसमें इकट्ठे इत्तेहादी फैसला करेंगे। एमक्यूएम इस पे एग्री करते, इकट्ठे फैसला होगा जो भी होगा? देखिए मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम एक सियासी जमात होने के नाते और अपने जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक अपने फैसला करती है। मेरा ख्याल है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कुछ ऐसे पहले बयान भी आया था कि तमाम सियासी पार्टियां अलग अलग हैं, हम आपस में मशावरत तो जरूर करते, एक दूसरे से मिलते भी, एक दूसरे से टेलीफोनिक रब्ता भी होता है। और अब से मेरा ख्याल 1 घंटा पहले भी मेरा खालिद मक्सी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। लेकिन यकीनन जब फैसला होगा तो हर सियासी पार्टी अपने अपने मफादात के हिसाब से करेगी। मफादात का क्या मतलब हो गया? मफादात का मतलब हो गया कि हम अगर अर्बन सिंध में, तो हम ये देखते हैं कि अर्बन सिंध के हवाले से जो भी सूरत हाल चेंज हो रही है उसमें अवाम को क्या फायदा है, हमारे वोटर सपोर्टर को क्या फायदा है। अमीन साहब ये बात जब हमने पूछी मक्सी साहब से तो उन्होंने कहा कि दूरियां होती हैं, जुबान ठीक नहीं है, बातें ठीक तरीके से करनी चाहिए हैं, पर उन्होंने कल 4 बजे का भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ 4 बजे से पहले जो है वो फैसला हो जाएगा। कैसा होने जा रहा है? हाँ देखिए, मैं साबुत से काम लेता हूँ। जैसे मैंने अर्ज किया कि एमक्यूएम अवामी पार्टी है, कारकुनान की जमात है, तो हम अपने मशावरत का अमल हमने आज भी जारी रखा हुआ है। एमक्यूएम के तमाम एमक्यूएम कल 4 बजे या कल किसी वक्त मुशावरत खत्म करके ऐलान करने जा रही है जो भी है? देखिए वसीम, मैं समझता हूँ कि जितनी ज्यादा डायलॉग एंड डिस्कशन होता है, सियासत का एक असूल भी है कि डायलॉग एंड डायलॉग, डिस्कशन एंड डिस्कशन, तो हम उसके ऊपर अमल पैरा है और हम आपस में भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला करेंगे मेरा ख्याल है फैसला तो ऑब्वियसली आपने जो कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वक्त के हवाले से क्लैरिटी चाह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो कल तो तहरीक एतमाद भी पेश होनी है, तो उससे पहले कर लेंगे फैसला, सिर्फ वक्त का सिर्फ हम पूछ रहे हैं। देखिए मैं नहीं समझता कि कल तक फैसला हो जाएगा। एमक्यूएम का मशावरत का अमल जारी है और इसके बाद हमें भी पता और आपको भी पता है कि जमहूरी तरीक़ार के मुताबिक कल टेबल होगा मोशन और उसके बाद दोबारा 3 से लेकर 7 दिन तक का टाइम रहता है। तो हमारे पास तो जिसे कहते हैं कि मशावरत का अमल जारी रखने। अमीन साहब अभी शायद आपने फैसला करना है, लेकिन आज की तारीख में आप लोग किस कैंप के ज्यादा नजदीक फील करते हैं अपने आपको? जाहिर है गवर्नमेंट अपना नैरेटिव आपको दे रही है, ऑपोजिशन अपना, आप किसके ज्यादा नजदीक फील करते हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आपके ख्याल में इन दोनों कैंपों में से कौन ज्यादा करीब खड़ा है पाकिस्तान के? एमक्यूएम पाकिस्तान जमहूरियत के साथ खड़ी है। एमक्यूएम पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी कायम और दायम रहना चाहिए। हर वो फैसला, हर वो कैंप जो पार्लियामानी सुप्रीमेसी में असेंबलियों की मुद्दत को मुकम्मल करना भी उसका एक बड़ा एक अहम जुज़्व है। जी मारिया, आई डू एग्री विथ यू कि बिल्कुल हाँ, एमक्यूएम पाकिस्तान का शुरू से स्टैंड है कि अवाम ने अगर 25 जुलाई 2018 को वोट देकर जिन लोगों को भी मुंतखब किया है, तो कतई नजर इसके कि जो सियासी मुखालफिन हो या कोई भी हो, उन्हें 5 साल का मुद्दत मुकम्मल होना चाहिए। ये पॉलिटिकल वर्कर मेरी बिल्कुल क्लैरिटी है कि 5 साल का अर्सा मुकम्मल होना चाहिए और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब करेगी, हम तमाम लोगों को पूरे पाकिस्तान में खुले। अभी भी आप ये समझते हैं कि 5 साल असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? एमक्यूएम का प्रिंसिपल स्टैंड इस वक्त क्या है? देखिए एमक्यूएम एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैंने कहा कि यह 5 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि 2018 25 जुलाई को जो इलेक्शन होता है, इसमें हमने देखा शहर कराची के साथ क्या हुआ। कराची में 12, 13, 14 ऐसी सीटें थी जो कि एमक्यूएम से छीनी गई और बिलखसूस 5 कौमी असेंबली की ऐसी सीटें थी जिसमें 300 वोट से लेकर 3000 वोट तक क्या मार्जिन से एमक्यूएम को हराया गया। अच्छा, हमने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 जुलाई को रात के 9:15 बजे सबसे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी तरफ निशानदेही की कि आरटीएस बैठ गया, पोलिंग एजेंट को निकाल दिया गया है और सूरत हाल खराब हो रही है। जी सर, लेकिन तमाम ग्रजेस के साथ भी आप माशाल्लाह वफाकी काबीना में भी थे, फिर वजारतें भी, तो ये ग्रजेस भी मौजूद थे। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि 5 साल असेंबली को मुकम्मल करने चाहिए हैं प्रिंसिपली? इमरान खान, इन प्रिंसिपल एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान चूंकि हर वक्त हर घड़ी तैयार और कामरान रहती है, उसके पास एक अच्छा तंजीमी सिस्टम भी मौजूद है जो ग्रास रूट लेवल, टॉप लेवल से लेकर नीचे तक, जिसे कहते हैं यूनिट, सब यूनिट तक भी मौजूद है। अमीन साहब, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो नहीं आ चुका? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक तो चीजें नहीं पहुंच चुकी हुकूमत के साथ इस वक्त?
میں دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم ہر گھڑی تیار ہے کہ اگر مڈ ٹرم بھی الیکشن ہوتا ہے تو ایم کیو ایم از ریڈی ٹو فیس آل دوز تھنگ. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے. کل بھی حکومت کے تمام نمائندے، میں سمجھتا ہوں کہ 4 5 6 وفاقی وزیر، گورنر صاحب بھی تشریف لائے، اچھے ماحول میں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، ہم عزت احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھایا، گفتگو کیے، اور میرا خیال ہے کہ شاید آج بھی عمل جاری رہے گا. یعنی ایسا نہیں کہ ایم کیو ایم آپ ایسے نتیجہ نہ بتائیں، لیکن ان خبروں کی آپ تردید کرتے ہیں کہ صاحب ایم کیو ایم نتیجے تک پہنچ گئی ہے، اب صرف اناؤنس کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل بدامی، آپ کا معصومانہ سوال میں سمجھتا ہوں. جی بالکل ایم کیو ایم پاکستان مشاورت کر رہی ہے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے، اور کسی بھی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے، یا یہاں بھی یہاں بھی. جی بالکل آپ وجہ اور کل تک نہیں پہنچ پائے گی، اس سے تھوڑا اور وقت لگے گا. یس سر، میرا خیال ہے دونوں سوالوں کا جواب مثبت ہے کہ یس ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایم کیو ایم کے تمام ٹاپ لیڈرشپ اسلام آباد آ چکی ہے. کچھ دیر کے بعد ہمارا اپنا آپس میں اجلاس بھی ہوگا اور ہمیں مشاورت کا عمل جاری رکھیں گے. اور یہ بالکل ماریا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ کل تک میرا خیال نہیں، ہمیں ٹائم لگے گا آپس میں ڈسکشن کرنے میں، فیصلہ کرنے میں، مشاورت کو مکمل کرنے میں. بہت شکریہ. امین الحق صاحب جو ہے وہ اس تاثر کو زائل کر دیا کہ کل ایٹ لیسٹ یہ کوئی فیصلہ کر کے پریس کانفرنس ہے کسی بھی قسم سے آگاہ کرنا چاہ رہے، وہ اپنا وقت لیں گے.